بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان الیکشن سیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، عام انتخابات ہو چکے ہیں، نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کی اگر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ لیٹسٹ نیوز ڈسکس کرنے کے لیے فیاض راجہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی فیاض صاحب، یہ بتائیے گا کہ دھاندلی کی بھی خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جس قسم کی پری پول دھاندلی بھی کی گئی اور پوسٹ پول دھاندلی کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ احمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پلیٹ فارم پر ایک بڑی خبر بریک کرنا چاہ رہا ہوں، جی کیونکہ رات گئے میں اس کی کنفرمیشن کے حوالے سے کوشش کر رہا تھا اور یہ لکیلی یہ بھی آپ کے پروگرام سے پہلے اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے، بلکہ میں نے اپنا وی لاگ تقریباً 8 بجے لگایا ہے، اس وقت بھی میرے پاس یہ خبر نہیں تھی، صحیح لیکن کنفرمیشن نہیں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کنفرمیشن ہوئی ہے اور خبر جناب یہ ہے کہ پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ آج تقریباً صبح 4 بجے کے آس پاس کل یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کوئی اہم شخصیت جو ہے وہ نتائج جب آنا رک گئے تھے نا 12 بجے کے بعد، تو اس وقت اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور کوئی شخصیت ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ تو رات سے میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی کنفرمیشن ہو جائے، کنفرمیشن نہیں ہو رہی تھی، اب وہ ہو گئی ہے 2 ذرائع سے۔ وہ کنفرمیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ایک پیغام پہنچایا گیا فجر سے تھوڑا دیر پہلے، اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب سو رہے تھے سکون سے، کیونکہ وہ جیل ذرائع کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا یہ وقت ہے وہ سو رہے تھے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر الیکشن اتنا سب کچھ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا، رات ہم نے جاگ کے گزار کے، اور دوسری طرف خان صاحب جو ہے بڑے پرسکون تھے اور سو رہے تھے۔ اور خان صاحب تک ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کنفرم ذرائع کے مطابق، وہ یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے دیے گئے 3 ناموں سے، اب ہمارے کی آپ نے تفصیلات میں نہیں جانا، صحیح کہ ہمارے دیے گئے 3 ناموں میں سے، یہ ویسے بائی دا وے یہ بات پہلے بھی کی گئی، بشرا بی بی کے ذریعے بھی، علیمہ خان کے ذریعے بھی، خان صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں، ابھی ری کنفرم یہ بات ہوئی ہے کہ دوبارہ سے اپروچ کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ سادہ اکثریت کے ساتھ آپ ابھی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اگر آپ کو مائنس کر دیا جائے اور ہمارے دیے گئے 3 بندوں میں سے ایک پر آپ راضی ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں۔ صحیح جی، اب اس وہ 3 نام بتا سکتے ہیں؟ میں ان 3 ناموں کی طرف جانے سے پہلے کچھ اور نام آپ کو بتانا۔ جی ضرور۔ ابھی اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ لاہور کے اندر میاں صاحب اپنی آبائی نشست جہاں پہ 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہار چکے تھے، مینج کر کے انہیں دی گئی 6000 کی دھاندلی کر کے 6000 سے وہ سیٹ جیتے ہیں۔ باقی تو نتائج چھوڑ دینا آپ کہ نون لیگ کے سربراہ جو خود کو پاکستان کا چوتھا وزیر اعظم کہتے تھے اور کہتے تھے ہم 2 تھے 61 لے کے آ رہے ہیں، میں بار بار اپنے وی لاگ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی 50 نشستوں سے زیادہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ لیکن اب اس کے بعد پھر ہوا کیا، 6000 کی لیڈ کے ساتھ دھاندلی کر کے انہیں جتایا گیا، ان کو کانا کرنے کے لیے ہم پنجابی میں کہتے ہیں۔ کل میاں صاحب کانے رہے، اور جب بھی میاں صاحب کو تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں نا، وہ کبھی کبھار ان کی عادت ہے وہ دائیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ، تو جب بھی وہ دائیں بائیں دیکھیں تو بتایا جائے گی جی راشمین راشد کا حلقہ کھلنے والا ہے، میاں صاحب حوصلہ کریں۔ صحیح۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں خواجہ سعد رفیق جیسا ورکر ہار جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور میاں صاحب 6000 کی لیڈ سے جیتتے ہیں، اور وہاں پہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے مقابلے میں نون لیگ کو 9 نشستیں دے دی جاتی ہیں دھاندلی کر کے، صرف لاہور نہیں بلکہ سیالکوٹ اور باقی جگہ بھی۔ آپ نے جو نام پوچھے تھے واپس اس طرف کہتے ہیں، لوگ بھی کہیں گے بوڑھا ہو گیا ہوں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ اچھا اب جناب معاملہ یہ آپ دیکھیے ہارا کون ہے تحریک انصاف کا، سلمان اکرم راجہ۔ کیوں ہارے ہیں؟ دبنگ آواز تھی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز تھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، شاہ محمود قریشی کا پورا خاندان ہار گیا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اس بات کی وجہ سے ہار گیا ہے۔ صحیح۔ پرویز الہی کے پورے خاندان کو ہرایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ساتھ کھڑے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ یعنی عمران خان اگر کسی جگہ جا کے کچھ سوچیں بھی کہ میں حکومت بنا سکتا ہوں، تو نہ ان کے پاس پرویز الہی کا آپشن ہو، نہ شاہ محمود قریشی کا آپشن ہو، نہ ان کے پاس راجہ سلمان اکرم راجہ جیسے لوگوں کا آپشن ہو۔ آپشن اگر ہو تو کون سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں سے جیتنا ہی جیتنا تھا، لیکن ان کو کیوں نہیں ہرایا گیا؟ صحیح، ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں ہرایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ ہے پیپلز پارٹی۔ یہ راستہ اس لیے کھولا گیا تھا، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، اچھے وقتوں میں عمران خان، برے وقت میں عمران خان نے ان کے والے پارٹی بھی کی، بیرسٹر گوہر اور لطیف کھوسہ کا ماضی ہے پیپلز پارٹی کا، اور رات گئے تک یہ خبریں بھی چل رہی تھیں، نواز شریف اور عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ صحیح جی، میں بالکل آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ حکومت کریں، فرنٹ پہ آئیں اور آپ کی سادہ اکثریت بن جائے گی۔ صحیح، دیکھیں نا جس طرح سے نتائج آ رہے ہیں ابھی اس وقت، آپ دیکھیں
30 घंटे गुजर चुके हैं, बिल्कुल 28 घंटे गुजर चुके हैं, 30 घंटे पोलिंग को गुजर चुके हैं, ठीक है। और इस वक्त तक सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने जो नताइज हैं वो भी वो 100 पूरे नहीं कर सका, जो उन्होंने सरकारी हतमी देने हैं। तो बाकी टीवी चैनल दाएं बाएं से उठा के दे रहे हैं, लेकिन अगर इन दाएं बाएं के ऊपर जाएं तो पहले भी तो ये दे रहे थे ना, वो कैसे बदल गए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को 100 से पीछे रोक लिया है। सही। उस इमरान खान के इनकार के बाद, वो जो खबर मैंने आपको दी ना, जी, खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अवाम की मैंडेट के साथ पहले भी आए हैं, ये काम मैंने करना होता तो मैं 1985 में ज़िया के साथ कर लेता, ये काम मैंने करना होता तो मैं 1999 में परवेज मुशर्रफ के साथ कर लेता। सही, ठीक है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये काम बिल्कुल नहीं करना, अवाम के मैंडेट के साथ वो पहले भी आए हैं, अब भी आएंगे अवाम के मैंडेट के साथ। अभी देखें वो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 265 में से 221 नशिस्तों का उन्होंने ऐलान किया, अभी खबर आई है, बिल्कुल ठीक है जनाब, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज़ाद 90 हैं, नून लीग की 62 है, पीपल्स पार्टी की 51 है। सही। जो वही मैं जो आपको खबर दे रहा हूं, इनको कहा गया है बड़े घर से कि आपने अब इमरान खान के इस इनकार के बाद आपने सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की 100 तक महदूद रखनी है। और मेरे ज़राए के मुताबिक, देखिए मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी खबर दी थी, इस वक्त हम दिल मेरे सामने खुला हुआ है कि 169 नशिस्तों पर पीटीआई आगे है, ये खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी, और नून लीग 46 सीटों पे आगे है। कमोबेश वही नतायज रात को हमारे पास आ रहे थे, मुझे पूरा यकीन था नून लीग 50 नहीं कर सकती, और पीटीआई की नशिस्तें 175 के आसपास थी। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो पीटीआई के सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो 175 नशिस्तों पे आ गए हैं। सही। अब फॉर्म 45 की रोशनी में फॉर्म 47 बनता है, बिल्कुल फॉर्म 47 जारी करना शुरू हो गए हैं, फॉर्म 45 को लिफ्ट ही नहीं करा रहे। एक है ना कि फॉर्म 45 लीड्स टू फॉर्म 47। अब फॉर्म 47 तो आ रहा है, वो पूरे हल्के का नतीजा है, लेकिन उसके नीचे फॉर्म 45 लगने हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। उसके बगैर फॉर्म 47 की क्या अहमियत है। तो फॉर्म 45 पीटीआई के पास जो मौजूद है, उनके मुताबिक पीटीआई की अक्सरियत 175 सीटों पर है, और अभी उनको कर दिया 90 तक महदूद। वही जो मैंने आपको कहा कि 100 से ऊपर अब नहीं जाने देंगे इमरान खान के इस इनकार के बाद। और उसके बाद फिर ये सारा काम भी हुआ कि परवेज अलाई साहब का खानदान फारग, शाह महमूद कुरैशी साहब का खानदान फारग, और इसी तरह से बड़े बड़े नाम सलमान अकरम राजा, दीगर भी सारे, और चुन चुन के ऐसे हलकों के ऊपर उस इमरान खान के इनकार के बाद रात को सब कुछ हुआ है। और अब कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ की ये जो विक्ट्री स्पीच जिसको कह रहे हैं, हाँ जी, हमने ये भी डिस्कस करना था, इससे अब इतलात ये आ रही हैं कि अली जफर जो हैं वो कल इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। सही, बैरिस्टर अली जफर। जी बिल्कुल, बैरिस्टर अली जफर इमरान खान से मिलने जा रहे हैं। असद कैसर साहब की अब से थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हम अपना प्लान बना रहे हैं। सही। अब सियासी लोगों में एक असद कैसर हैं जो कि पीटीआई के पुराने हैं, और अब पीटीआई सोच इस बात के ऊपर रही है कि क्योंकि खान साहब से मशवरा किए बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मियां साहब ने तो ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी वही पीडीएम की हुकूमत हम बनाएंगे, जरदारी के साथ मुलाकात, और वही होगा ना जो पहले हुआ 22 माह कि मियां साहब जो है वो उनको धांधली के साथ जो है वो ये पहुंचा देंगे 70-75 नशिस्तों तक, पीपल्स पार्टी को धांधली के साथ 50 करवा देंगे, और इसी तरह मलाम लू के किसी तरीके से ये ले जाएंगे मामला 169 तक। तो ये बड़ी खबर मैंने आपको देनी थी कि इमरान खान साहब को ऑफर की गई इस मौके के ऊपर भी, और जो पहले भी तमाम तरह हालात के खराब करने के बावजूद पीटीआई ने साबित कर दिया वो सबसे बड़ी जमात है, वो जीते। और खान लेकिन फिर खड़ा हो गया डट के, उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैंने ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनानी है। और अब भी मेरे जराए का ये कहना है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अब पीटीआई हुकूमत में नहीं जाएगी। पंजाब इनका प्लान क्या है, पंजाब में गंद बनाना, उसी तरह से फिर आजाद तोड़ना, नून लीग के हवाले करना, और मरकज के अंदर चूचू का मरबा केपी पीटीआई के पास रहने देना, सिंध पीपल्स पार्टी के पास रहने देना, और ताकि असल इख्तिदार वहीं पर रहे जहां पे गुज़श्ता 75 बरसों से। सही हो गया। तो ये नवाज शरीफ ने जो भी विक्ट्री स्पीच की है, इसके पीछे कौन से अवामिल जो है ये विक्ट्री स्पीच इसीलिए की गई है इस मौके के ऊपर कि जब वहां से इशारा हो गया है कि खान साहब ने कर दिया है इनकार, गो थ्रू, अब आप आ जाएं। ठीक। तो नवाज शरीफ हमेशा से मोरे हैं, 1982 से मोरे हैं, और आज 42 साल बाद भी मोरे हैं। 1982 से इन्होंने मोहरे के तौर पर सियासत का आगाज किया, ये थे मोहरे एस्टेब्लिशमेंट के, और वो जो इन्हें बड़ा इनकलाबी कहते थे उन्हें शर्म भी नहीं आती। आज फिर ये नवाज शरीफ साहब उसी जगह पे मौजूद हैं और मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। और आज जब उन्हें कंफर्म किया गया है कि जनाब नहीं इनकार हो गया खान साहब की तरफ से, अब आप आगे आएँ, सही, तो नवाज शरीफ साहब ने आके स्पीच कर दी। सही हो गई। जी नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की गई, उनको पैगाम पहुंचाया गया, और अभी जो रिजल्ट्स अभी तक हम तक पहुंचे हैं वो 266 में से 221 सीट्स के जो है वो नताइज हमारे सामने आ गए हैं। आइंदा आने वाले चंद घंटों में ये सूरत हाल मजीद अनफोल्ड होगी, आपके सामने मजीद तफसीलात लेकर फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।